Now open your books at page 15. Today we have new theme. The theme of a lesson is a letter to the suggestions, solutions to a problem. Now, at first, I have some questions for you. Please answer the questions. What are some common problems people face in daily life? Күнделікті өмірде адамдар қандай проблемалармен жолығады, бетпе-бет келеді балалар? What kind of problems we are face every day in daily life? Баян көрінбей тұрсыңдар сендер, бірақ неде шығып тұр, иә? Жаңағы сұраққа балалар дайындала берейік. What kind of problems we are faced in daily life? For example, health problems, then time management, yes? Then communication issues, lack of motivation, transportation. Example, time management, not having enough time to finish tasks or balance work and personal life. Яғни уақыттан проблема болып жатады. Кейде бізге мысалы уақыттың өзі жетпей жатады, иә. Соның өзі қазіргі таңда үлкен проблемалардың бірі болып отыр, иә. Жасайтын жұмыстарымызға да біз уақытты аз тауып жатамыз, иә. Баян кірмей тұрсыздар. Health problems, physical or mental health concerns that affect daily routines, communications issues, for example, misunderstanding with family or friends or colleagues. Now next, technology problems, қазіргі таңда технологиялық проблемалар. For example, slow internet, yes, phone issues and technical failures. Transportation, traffic, delayed buses, transport options. Household chores problems, for example, struggling to keep up with cleaning, cooking, or organizing. Now, today we have new theme, an essay suggesting solutions to a problem. Open your books and write down. Now next, look at the text, page 15. What problem does the text address it? What you see in this picture? What you see? Суретте не көріп тұрмыз балалар? Қандай мәтін не туралы болмақ бізде? Ау? Yeah. Yes. The problem is waste. Yes. Қоқыстар проблемасы жайында болып тұр, yeah? Now, at first, listen to the text. Then we'll be reading. Аудио тыңдалып жатыр ма балалар? Now let's. I'm writing in response to an article in our paper about a huge amount of waste which people throw away every year all over the world. In my opinion, the damaging effect that has the environment is one of the most serious problems that our society faces today. I would like to give some suggestions to on how to reduce the amount of waste we produce. Firstly, we could set up recycling machines and encourage people to recycle their rubbish. This way,
less rubbish would go to landfill sites. Now, furthermore, we could make an effort to buy products with reusable packing such as grass and paper. As a result, we would recycle more household waste and reduce how much rubbish we throw away. All in all, I think that there are a number of ways that we can reduce the amount of waste we throw away. If we include some of these suggestions, then the world we live in would be cleaner and nicer. I hope my suggestions will be taken into consideration. Your first way, Mary Adams. Now, what about this text? Балалар, мәтін не туралы? Кітаптарыңызға қарай қойыңыздар, иә? Мәтінде не туралы айтылған? Жыл сайын барлық әлемде, яғни миллиондаған тонна қоқыстар тасталады, иә? Оның қоршаған ортаға зияны өте зиянды, иә, әсерде. Қазіргі қоғамымыз ең жаңағы бетпе-бет келіп отырған мәселелердің бірі осы. Әне қарап түсінігімізді айтайық, иә? Яғни осы өндіріп жатқан қоқыс мөлшерін қалай азайтуға болады? Біріншіден, әр аймақта қайта өңдеу бағдарламаларын ұйымдастыру керек, иә? Адамдарды қоқысты сұрыптап тастауға біз оларға ынталандыруымыз керек дейді. Осылайша, яғни өндірілген қоқыстардың көп бөлігі жаңағы қоқыс нелеріне түспейді, жәшіктеріне. This way, тағы да қандай шешімдер бар? Тағы бір шешім дейді, тек қайта қолдануға болатын қаптағы өнімдерді сатып алуды қадағалау қажет. Мысалы, шыны, банка, бөтелкелер, оларды біз қайта өңдеп жасай аламыз дейді. Furthermore, as a result, нәтижесінде біз тұрмыстық қалдықтарды көбірек қайта өңдей алып, лақтырылған қоқыс мөлшерін азайтуымызға болады дейді. Finally, қорытындылай келе, бірнеше жолдары бар, қоқыстың лақтырудың, қалдықтарын азайтудың бірнеше жаңағы жолы бар дейді. Біз осылардың кейбіреуін жүзеге асырсақ, өмір сүріп жатқан әлеміміз қандай болады дейді? Таза әрі жайлы болар еді дейді. Now, we have some task, suggestions, ұсыныстар, expect results, күтілетін нәтижелер. Осы мәтіннің астында берілген екен, олар. Сол ұсыныстар мен нәтижелерді бірге қарап өтейік. Кітаптарыңыздың 15-ші бетінде берілген. Сол тапсырманы жасайық. Қарап жатырмыз балалар. Және бірге қарайық, қандай ұсыныстар және біз одан қандай нәтиже көре аламыз. Мәтіннен қарауға болады. What kind of suggestions we use it for expect results? For example, мәтіннен қарай қойыңыздар, мәтінде жауаптанып бар. Бір-екі минутта, жасап тастайық.
For example, first suggestions. Set up recycling schemes. Яғни қайта өңдеу схемаларын орнату дейді біріншісі. Now next. Жаңа айттық қой, қоқысты лақтырмас үшін қандай заттарды алу керек деді мәтінде. Мейлінше адамдар қандай заттарды қолдану керек деді. Қайта қолдануға болатын нелерді алыңыздар деді. Buy products with reusable packing. It's for example, it's олар қандай заттар еді? Мәтінде айтылды ғой сіздерге. Қандай заттарды біз лақтырмай қайта өңдей аламыз өзіміз қолымыздан келгенше. It's a glass or paper, yes. Шыны бөтелкелерді сонымен қатар лақтырмай біз қолдана аламыз, шыныларды, банкаларды, Buy products with reusable packing. Now results. If we set up recycling schemes, its result, less rubbish would go to landfill sites. Яғни, нәтижесінде қайта өңдеу схемаларын орнатса, қоқыс жәшіктеріне азырақ қоқыстар кетеді. Now, buy products with reusable packing. Its result, recycle more household waste, reduce rubbish. Яғни тұрмыстық қалдықтарды көбірек қайта өңдеп, қайта пайдаланатын бар өнімдерді сатып алсаңыз дейді, қайта өңдейтін, пайдаланатын өнімдерді сатып алсаңыз, тұрмыстық қалдықтар қайта көбірек нестемейді, көбірек қалдықтар шықпайды дейді. Now, тексеріп көрейік. The suggestions: set up recycling schemes, expect result, less rubbish would go to landfill sites. Only buy products with reusable packing. Its result: recycle more household waste, reduce rubbish. Now next. Now next. Балалар, слайд көрініп тұр ма? Слайд көрінді ма? Ау? Көрінбей қалды ма? Енді көрінді ма? Ау? Now, study skills. Енді біз осы жазылым тапсырмасын жазуда балалар, жазылым тапсырмасының бірнеше оқу дағдылары бар, study skills. Ұсыныстарды енгізу үшін, нәтижені білдіру үшін және қорытынды жасау үшін. To introduce suggestions, to express results, to conclude. Яғни біз жазылым тапсырмасын жазғанда осы 3 параграф бойынша жазамыз, өздеріңіз білесіздер. Сол 3 параграфтың бізде қандай сөздерді қолдануға болады. To introduce suggestions, we use to begin, to start with, one way to, another way to solve this problem would. Then to express results, we use say, for, as a result, consequence, and consequently. Now, to conclude, we use all in all to sum up all things considered. Яғни, ұсыныстарды енгізу үшін біз бастау үшін немесе ең алдымен бір жолы мәселені шешудің тағы бір жолы деген сияқты сөздерді қолданамыз. To express results, we use сондықтан, нәтижесінде, салдарынан, соған сәйкес деген сияқты жазылым тапсырмалар қолданамыз. Қорытындылаған кезде біз қорытындылай келе, жалпы алғанда, қорытынды үшін деген сияқты осындай study skills'тарды қолданамыз, оқу дағдыларын. And I have some task. Replace the phrases in bold and with alternative from the study skills. Yes, to begin with, this way, another solution would be as a result on in all in all. Now, осы сөздердің мағыналас сөздерін тауып көрейік. To begin with, қандай сөзбен алуға болады тағы? To begin with, бастау үшін. Қандай қосымша сөзбен алуға болады? To begin with.
To begin with, it mean, yeah. To begin with, to start with. Дауыс естіліп тұр ма, балалар? Дауыс естіліп тұр ма? How? Yeah. To begin with, it means to start with. Yes. Now next, this way. This way. This way, say for. Yes, great. Another solutions would be. Another solutions would be. It mean. Another solutions would be. It mean. Yeah, бұны қай сөзбен біз сәйкестендіре аламыз? Мәтінде another way to solve the problem would be as a result, қорытынды жасау үшін қай сөзді қолдануға болады? As a result, as a result, it's express results, yes? Consequence, yes, consequently. Now, all in all деп жаңа біз қай бөлімде қолдандық, иә? Бұны біз to conclude, иә? Қорытынды бөлімде тағы қандай сөздерді қолдануға болады? Осымен бірге. All in all. In conclusion. To sum up. Now let's check it. Тексеріп көрейік. Жауаптарыңызды қараңыздар, сәйкес келеді ме, иә? To begin with, to start with, this way, therefore, another solution would be, another way to solve this problem would be, as a result, consequently, all in all. Now, next, I send you some task. Сіздерге қазір апайларыңызға жіберемін, иә? Бүгінгі біздің өтілген осы suggested solutions to problem тақырыбына бірге орындап көріңіздер. Телефондарыңызға жіберсеңіздер балалардың. Біздің жауабын бірге қарайтын боламыз. I give you some task about problems, their solutions, проблемалар және оның шешу жолдары жайында біз бүгінгі өтілген тақырып бойынша тапсырмамды жіберіп отырмын. Ашты ма сіздерде? Әсел, сіздер ғана кіріп отқан. Ашылды ма? Ашылмай тұр ма, Әсел? Болмаса ана неге экранға ашсаңыз, өздеріңіздің общий экрандарыңыздан ашып көрсетсеңіз балаларға. Тұрды ма балалар? What kind of problems do you see in this task? What kind of problems? Қандай проблемаларды көріп тұрмыз, айта қояқтан. Cut down trees, yes? Then қандай проблемаларды бөлдік біз? Hunt animals, yeah? Жануарларға жаңағы аулау, жануарларды аулау немесе қауіп төну, yeah? Then қане балалар айта қой, қандай проблемалар бар екен?
Now, problems through, қандай проблемалар бар екен? Қане, кім оқиды? Қандай проблемалар шықты бізде осы тапсырманы орындағанда? Дауыстарын шығарып оқып жіберсеңіздер, мен білгім келіп тұр. Қандай проблемалар және оның шешілу жолдарын тапты? Көмек керек па, балалар, көмектесіп жіберейін бе? Problems. Throw away rubbish. Next, cut down trees, pollute the sea, and hunt animals. Their solutions: throw away rubbish, protect forests, cut down trees, recycle. Now, next solutions: protect forests, recycle rubbish, look after the sea, save endangered animals. Осындай жауаптар болу керек, иә? Бүгінгі сіздерге алып келген тапсырмаларым осы тапсырмалар болатын, балалар. Ары қарай енді 4-ші, 5-ші тапсырмаларымызды апайларыңызбен бірге жалғастырып жасауға керек, иә? 4-ші тапсырма. Әсел, ары қарай жалғастырып кетсеңіз 4-ші тапсырманы, сосын 5-ші тапсырмада балалар writing жазу керек. Write a letter about solutions to a problem. With this paragraph, манағы studies кездегі сияқты бірінші мысал ұсыныстар жасау, ортасында нәтижені білдіру, сосын қорытынды жасау. Осы 3 нені қамтып отырып, текст құрау керек, иә? Children. What about text? Please say. This is text about radish. Radish. Yeah, what? You understand? What is this? This is the failure. What's up? Let's walk in the text. Sports to article people throw away, throw away. Yes. In my opinion, avoid spa. Disability.
Is on society because suggestions. Some religious. Some must consider what the radius. Firstly. James and. Масканы записи экрана на связь. Killer. Suggest. Битмиттің запись жүргізгенмін. Запись жүргізіліп тұр. Енді осыны қалай сақтап қаламын осы мен отырған сабақты. Жаңа запись экраны жүргізген. Автомат